समस्त श्री जगन्नाथ प्रेमी तथा भागवत प्रेमी समस्त सज्जन मंडली समस्त चरणार बिंदरी चारणीय प्रणाम भावरे वृक्ष कानन नदी गिरी सर्वमणई नरहरि ईश्वर बसे सर्वदेहे एनुटी नमिब निर्भय से निर्भयतार सहित चारणीय ढंगरे मु समस्तंकर मानसिक भावरे आपण मानकर पदस्पर्श करी चरण रज को मस्तक रे धारण करी आपण मानकर दिव्य आशीर्वाद को ग्रहण करी मुखरे जय जगन्नाथ कही आबु मु प्रणाम निवेदन करुछि। जय जगन्नाथ जय श्री जगन्नाथ। सतरे चारणटी सदा सर्वदा जेतेबेले महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर तथा भागवतंकर आमर विभिन्न कार्यक्रम हुए विशेष भाव चारण हिसाब से जेतेबेले आमे माने प्रवर्ज यात्रा करि थाउ कौन सी जगह अवसर टिके मिली थाए महाप्रभुंकर अल्प समय पई पथप्रांत प्रवचन प्रदान करिबा पई सेही समय जेतेबेले भागवतंकर महिमा भागवतंकर संस्कृति भागवतंकर जो चेतना से अवकाश आमे माने गोटे सुंदर पद गायन करिथाउ। से पदटी कौन ताहउछि भागवत ना कौन श्री जगन्नाथ को संगीत आहाए संगीत नाम जासिरी भागवत श्री भागवत महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर संगीत तांकर गीत होउचंदी श्रीमद भागवत। आउ जेतेबेले प्रभास तीर्थरे भगवानंकर स्वधाम को जीवार समय आसी जाइछि उद्धव जानी पारिले द्वापर युग परिसमाप्त हेबाकु लागिलानी धीरे धीरे कलिजुग तार कबल रे समस्त को आक्रांत करिवो तेबे भगवान जेतेबेले जीवे सेही समय भक्तटी हिसाब रे समस्त प्राणी मानकर मंगल पाई ए जगतर कल्याण कामना करिबा अर्थ रे से भगवान को प्रश्न करिसंते प्रभु आपण तो निजर स्वधाम को गमन करि जीवे तेबे धर्म कहार शरण नब यही समय भगवान गोटे सुंदर कथा कले कहे उद्धव ए कली जुगरे श्रीमद भागवत होउचंदी एमिति एक शास्त्र तांको जे श्रवण करिवो जे पठन करिवो एवं ताकू जे चर्चा करिवो से निश्चित भाव रे वैकुंठ फल प्रदान करिवो समस्त प्रकार पाप ताप को विमोचन करिवो। यही कथा को कहिबा पूर्वक भगवान निजको समाविष्ट करिनेले कहउथरे ना भागवत ग्रंथ भितरे अर्थात ये भागवत होउचंती महाप्रभु श्री कृष्णचंद्रंकर वाङ्मयी मूर्ति। आ भागवतंकर महिमा केवा वर्णना करि पारिबो जाहाको सनकादि ऋषि माने मध्य स्वीकार करिसंती आमे मध्य भागवतंकर महिमा को ठिकणा भाव रे ताको आमे व्याख्या करि पारिबु नाही ए शब्द माध्यम रे परिप्रकाश करि पारिबु नाही। तेबे पद्म पुराण रे सेही कथा को सनकादि ऋषि कहउछंती ब्रह्मोद्यते कमधिकं महिमानैर्व ब्रह्मात्मकस्य भुवि भागवताभिधस्य जत्संप्रयान्नि निगदिते लभते सुभक्ता श्रोतापि कृष्ण समता मलमन्य धम्मैः। बोले श्री भागवत भगवान की जय। आहा सुंदर कथा टे कहिले तो श्रीमद भागवत ए मर्त्य मंडल रे ए भूलोक रे साक्षात परम ब्रह्मंकर विग्रह अटंती। आउ आम्भे एहाको महिमा केते मात्र वर्णना करिवो आउ एहाको जे आश्रय नेबे एहाको जे सुनाइबे एवं उभय श्रोता एवं वक्ता जे सुनिबे आउ जे सुनाइबे उभयंकु भगवान श्री कृष्णचंद्र समान भाव रे प्राप्ति होई जानती। आउ याकु छाड़ी अन्य धर्म रे कोन बा प्रयोजन अछि एते केते शास्त्र भितरे मुंड खेलेबा आवश्यकता नाही।
ସମୟ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କାହିଁକି ଯେତେ ଯେତେ ଶାସ୍ତ୍ର ଆପଣ ମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ କେତେ କେତେ କଥା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ମନକୁ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ କଥା ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ହଉ, କର୍ମ ମାର୍ଗରେ ହଉ, ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ହଉ, ଯେତେ ସବୁ ନୀତି ନିୟମ ଅଛି, ଏ କଳି ଯୁଗର ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ଯେତିକି ଆୟୁଷ ଅଛି ତାକୁ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ସାଧନ ହଉଛି କମ ସମୟ ଭିତରେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପାଇପାରିବି, ସର୍ବୋପରି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବି ମୁଁ ଆନନ୍ଦରେ ବଞ୍ଚେଇବି। ଏହି ଭାଗବତ ସେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୋଉ କଥାକୁ ଭାଗବତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କରୁଛନ୍ତି, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ପ୍ରକୃତରେ ସିଏ ହଉଛି ଧନୀ ଯାହା ପାଖରେ ଭାଗବତ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଭାଗବତକୁ ଯିଏ ପଠନ କରୁ ବା ଶ୍ରବଣ କରୁ ତାକୁ ସେବନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେବନର ଅର୍ଥ ଯିଏ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରେ, ଯିଏ ଭାଗବତ ପଠନ କରେ, ଆଉ ଯିଏ ଭାଗବତର ଚର୍ଚ୍ଚା କରନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ବିଷୟ ନା, ତାକୁ ଟିକେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା ମାଧ୍ୟମରେ, ସତସଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଆହୁରି ଆହୁରି ଯେତିକି ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସେତିକି ସେତିକି ଏ ଶବ୍ଦର, ଏ ବାକ୍ୟର, ଏ ସର୍ବୋପରି ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ମହିମା ଅଛି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଲୀଳା ଅଛି, ତାକୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବୁଝିବା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦରେ ସେ ସ୍ୱାଦର, ସେ ଅମୃତ ସ୍ୱରୂପ ସ୍ୱାଦକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି ସକଳ ଭୁବନ ମଧ୍ୟେ ନିର୍ଧନା ସେପି ଧନ୍ୟା ନିବସତି ହୃଦି ଯେସାଂ ଶ୍ରୀହରେ ଭକ୍ତିରେକା ହରିରପି ନିଜ ଲୋକಂ ସର୍ବଥାୟ ବିହାୟ ପ୍ରବସତି ହୃଦି ତେସାଂ ଭକ୍ତି ସୂତ୍ରୋପନଦ୍ଧଃ। এই ଭାଗବତ ହଉଛନ୍ତି ଏକାଧାରରେ ଭକ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଓ ବୈରାଗ୍ୟର ତିନି ଜଣକୁ ଯିଏ ପରିପୁଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ଭକ୍ତି, ଜ୍ଞାନ, ବୈରାଗ୍ୟ ଏକା ସହିତ ଯୋଉଠି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳ ହଉଛନ୍ତି ଭାଗବତ। ଆଉ ଯୋଉଠି ଭକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉଠି ଭାଗବତ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ଭଗବାନ ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରମାଣ କେତେ କେତେ ପ୍ରମାଣ ରହିଛନ୍ତି, ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ତେବେ ଯାହାର ହୃଦୟରେ ଏକମାତ୍ର ଶ୍ରୀ ହରିଙ୍କର ଭକ୍ତି ନିବାସ କରି ସେ ତିନି ଲୋକରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦରିଦ୍ର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପରମ ଧନ୍ୟ ଅଟେ। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସଂସାରରେ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନୀ କିଏ ନା କୃଷ୍ଣ ଚରଣେ ଯାର ମନ ସଂସାରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେହି ଜନ ହରି ଚରଣେ ଯାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ତାକୁ ନ ଲାଗେ ଭବ ବାଧା। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମକରନ୍ଦ। ତେଣୁ ଭାଗବତଙ୍କର ଏଇ ଦିବ୍ୟ ଅମୀୟ ବାଣୀ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଏଇ କଥା ସୂଚିତ କରି ଦଉଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରେ ଯାହାର ମନ ଥିବ ସଂସାରରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲୋକ ହଉଛି ସେଇ। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣରେ ଯାହାର ଧ୍ୟାନ ଥିବ, ତାର କୌଣସି ପ୍ରକାର, ଯାହାର ମଥା ଥିବ ହରିଙ୍କର ଚରଣରେ, ତାର କଟିଯିବ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସଂସାରର ବ୍ୟଥା। ସେ କଥା ଆଉ ବ୍ୟଥା ଏ ଦୁଇ ଜଣ ପରସ୍ପରର ପରିପୂରକ। ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶ୍ରବଣ କଲେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟଥା ମିଟିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଭାଗବତ ପୁଣି କହିଲେ ଏ ଭାଗବତ ଧର୍ମ କଥା ଏଣେ ଖଣ୍ଡଇ ଭବ ବ୍ୟଥା। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆମେମାନେ ଏଇ ଦିବ୍ୟ ଅବସରରେ ଯୋଉମାନେ ଭାଗବତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଏଇ କଥା ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ଯାହାଙ୍କ ଘରେ ଭାଗବତ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ମୋ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସେଇ ଅଛନ୍ତି, ସାକ୍ଷାତରେ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ମୋର ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଭାଗବତଙ୍କର ପଦ ଯେତେବେଳେ ଗାୟନ କରିବେ ନା, ମନେ ମନେ ଭାବିବି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ସବୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ଅମୀୟ ବାଣୀକୁ ମୁଁ ଗାୟନ କରୁଛି। ତାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଶୁଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କାହିଁକି ଏଇ ଯୋଉ ଭାଗବତକୁ ଶୁକମୁନି ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, ସେ କହିଲେ ରସ ପ୍ରବାହ ସଂସ୍ଥେନ ଶ୍ରୀ ସୁକେ ନେରିତା କଥା କଣ୍ଠେ ସଂବଧ୍ୟତେ ଯେନ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରଭୁର ଭବେତ। ଶ୍ରୀ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପ୍ରେମ ରସରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ କଥାକୁ କହିଥିଲେ। ଏବଂ ଏଇ ଭାଗବତ ଯାହା କଣ୍ଠ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହୋଇଯାଏ,
ଯିଏ ଏଇଠି ଭାଗବତଙ୍କୁ ରଖିଦେଇଛି ନା ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଏ କଣ୍ଠ ସହିତ ବୈକୁଣ୍ଠର ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି। ତେଣୁ ଭାଗବତଙ୍କୁ କଣ୍ଠରେ ଧାରଣ କଲେ ସେ ସ୍ୱାମୀ ହୋଇଯିବ ବୈକୁଣ୍ଠର। ଏ ଭାଗବତଙ୍କର ପଦ କହିଲେ ଶୁକମୁନିଙ୍କ ଭଳି ସିଏ ପ୍ରେମ ରସରେ ଆପ୍ଲୁତ ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା କହିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସୁକ କହନ୍ତି କୁସମନେ ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷ ସାବଧାନେ। ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଆନନ୍ଦର ସହିତ କହିବ, ପ୍ରେମର ସହିତ କହିବ, ଭାବର ସହିତ କହିବ, କୁଶ ମନରେ କହିବ। ଆଉ ଶୁଣିବ କେମିତି? ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷ ସାବଧାନେ, ସାବଧାନତାର ସହିତ ଶୁଣିବାକୁ ପଡିବ। ନାଇଁ ଆମେ ଯଦିଓ କଥାରେ କହିଦିଅନ୍ତି ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ରସଗୋଲା ବା ଜୁଆଡୁ ରସଗୋଲା ମିଠା, ଯୁଆଡୁ ଖାଇବ ସିଆଡୁ ମିଠା। ତେଣୁକରି କିନ୍ତୁ କହିଦେଲେ ହୁଅନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ବି ପ୍ରମାଣ ରହିଛନ୍ତି ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରରେ। ଭାଗବତ କଥା ହେଇଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ମୁକ୍ତି ହେଇନାହିଁ, ଭଗବାନ ଆସିନାହାନ୍ତି। ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଯିବା। କାହିଁକି? ଶ୍ରଦ୍ଧା ସବୁଠି ମୂଳରେ ହଉଛି କଣ? ଶ୍ରଦ୍ଧା। ଯୋଉଠି ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ ସେଠି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ଯୋଉଠି ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ ସେଠି ଭକ୍ତି ନାହିଁ। ତାହା କେବଳ ହେଇଯିବ। ଆଜି ଆମ ସମାଜରେ କେତେ ପ୍ରକାରର ପ୍ରବଚନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି। ବାସ୍ତବିକ ସେ ପ୍ରବଚନ, ସେ ସତସଙ୍ଗର ଫଳ କଣ ଆମେ ମାନେ ଲାଭ କରିପାରୁଛନ୍ତି? ଯେତେ ସବୁ ଭକ୍ତ, ତାର ଆୟୋଜକ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତୁ, ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେତେ ବଡ ବଡ ଆମ ସମାଜରେ ଲବ୍ଧ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛନ୍ତି କଥାକାର ଭାବରେ, ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଫଳ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ତାର ଗୋଟିଏ ଶତକଡା, ଗୋଟିଏ ଭାଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରୁନାହିଁ। କାହିଁକି? ସବୁଠି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କଣ ନା ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଅଭାବ ରହିଛି। ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ଅଭାବ ରହିଛି ଭାବର, ଅଭାବ ରହିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାର, ଅଭାବ ରହିଛି ବିଶ୍ୱାସର, ଆଉ ଅଭାବ ରହିଛି ଭକ୍ତିର। କେମିତି ହଉଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ? ପ୍ରଧାନ ଥାଇ ଅନ୍ତର୍ଗତେ କେବଳ ଲୌକିକର ମତେ। କେବଳ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ହେଇପାରୁଛି, ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେବଳ ହଉଛି। କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ଭାଗବତ ହଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ। ଯଦି ଏ ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞରେ ଆମେ ମାନେ କମ ଶ୍ରବଣ କରିବା, ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଚର୍ଚ୍ଚା ହବା କଥା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କେତେ କେତେ କଥା ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ସେଠାରୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା କରିବାର ଅନେକ ବିଚାରଣୀୟ ବସ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି। ସେ କଥା ସବୁ ଛାଡିକି କେବଳ ବାଦ୍ୟରେ, ଗୀତରେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଅଭିନୟ ମଧ୍ୟ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି। ଯଦି ସେ ସବୁ ଅଭିନୟ କରିବାର ଅଛି ତାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଆପଣ ମାନେ ଅଭିନୟ କରିପାରନ୍ତି, ନାଟକ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମୟ କାହିଁ? ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବାର ବିଧି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ଭାବରେ କଣ ହଉଛି ନା କେବଳ ମନୋରଞ୍ଜନ ଛଡା ଆଉ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ନ ଥାଇ ଅନ୍ତର୍ଗତେ କେବଳ ଲୌକିକର ମତେ। ଶୁକମୁନି କେମିତି କହୁଥିଲେ? ସୁକ କହନ୍ତି ମୋଦ ଭରି ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷ ଦଣ୍ଡ ଧାରି। ମୋଦର ସହିତ ପ୍ରେମ ମୁଦିତ ମନ ସେ କହୁ ରାମ ରାମ ରାମ। ଠିକ ସେଇପରି ଭାବରେ ପ୍ରେମ ମୁଦିତ ହୋଇକି ଭଗବାନଙ୍କର କଥା କହିବାର ଅଛି। ଏମିତି ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବାବା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢି ଶିଖି ନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ହବ ନା ପଢି ନ ପାରିବୁ ଯେବେ ଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଶୁଣ ତୁ ସଦା ଭାବେରେ ଜଣେ ବୋଲି ଗଣା ହେବୁ ଭବେ ମନ ବାଇରେ। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସଂସାରରେ ତୁମେ ମାନେ ଆସିଛ, ମଣିଷ ଭାବରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛ, କେତେ କେତେ ତପସ୍ୟା କରିକି, ତୁମ ସାର୍ଥକତା କେମିତି ହବ? ମୁଁ ଯାଇଛି ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଧାରଣ କରିଛି ବାବୁରେ, ଯଦି ତୁମେ ଟିକେ ଭାଗବତ ତମ କର୍ଣ୍ଣରେ ନ ପଡିଛି ତାହେଲେ ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲ ବୋଲି, ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ବୋଲି, ତାହେଲେ ତୁମେ ଗଣା ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଭାଗବତକୁ ଶୁଣିଲେ ପଢିଲେ ଭଗବାନ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ସେ କଥା ମୁଁ ନୁହେଁ। ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ବିଷ୍ଣୁ ଖଣ୍ଡରେ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ପିତାମହ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ। କଣ କହିଲେ? ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତଂ ନାମଂ ପୁରାଣଂ ଲୋକ ବିଶ୍ରୁତଂ ଶୃଣୁୟା ଶ୍ରଦ୍ଧୟା ଯୁକ୍ତୋ
मम संतोष कारण। भगवान कहले भागवत पाठ कले मु खुशी हुए, मो संतोषर कारण। आपण माने जानी खुशी हेबे ए भागवत सृष्टि होइछन्ति केमिति असंतोषरु सृष्टि होइछन्ति भागवत। जेपरि भाबरे मोहरु सृष्टि हेछि कोन भगवत गीता। अर्जुनक मनरे मोह हैला निज परिवार आत्मीय स्वजन मानक किभଳି भाबरे से बध करि परिबे, जदियो ताहा धर्म युद्ध, किंतु जो माने कोळेई काके तांको मनीष करिसंती, समस्त प्रकार विद्या प्रदान करिसंती, किभଳି भाबरे मारि परिबे। से मोह कारणरु मनरे विषाद सृष्टि हेछि। तेणु मोह जोगरु मुख्य जोग पर्यंत से जो भगवत गीतांकर यात्रा ठीक सेही भଳି भाबरे ए भागवत असंतोषरु सृष्टि हेइचंती। वेद व्यास मुनिक असंतोष कारण समस्त वेद चारि वेद है उपनिषद आदि सृष्टि कला परे मध्य मन तांकर शांति हेइ नाही। तापरे महाभारत रचना करिसंती। सबु हेला परे गोटिए कथा से आज निज मन को पचारुछंती, जेते सब कथा मु रचना कली मो मनटा किंतु कहीं आनंदित हो पारुने, मन को कहीं संतोष आसी पारु नाही। सेतरे से अनुमान कले मु जेते सब रचना कली ये सब सर्व वर्गर लोक मानक पाई ये हितकारी नुहे। या को बुझिबा एते सहज नुहे, एते बोधगम्य नुहे। जदि समाज रे विशेष भाव रे स्त्री शूद्र एमाने मध्य मो प्रभुंकर सृष्टि ना, जदि एमाने ए शास्त्र को बुझी पारु नाहंती कार्य रे किभଳି भाबरे लगेइबे। अब जो कथा कार्य रे न लागे एमानकर कोनोसी प्रकार रो मंगल होई परिबो नाही। भागवत सेही कथा कहिले शूद्र जन्म ए जगते योग्य नुहंती वेद पथे तांको निस्तारण अर्थे उपाय चिंती दया चिते। कौन करी ये तो स्त्री माने माँ माने शूद्र माने ए कथा को बुझी पारु ना। शास्त्र एते एते रहस्य एते गूढ़ एते तत्व एते सहज कथा नुहे ताको बुझीबा। निश्चित भाव रे किछि ना किछि कोन रहि जाइछि ना अभाव रहि जाइछि, अपूर्णता रहि जाइछि। सेथि पई ताको मन आज ठिकणा भाव रे बुझु नाही असंतोषर बन्ही निज मन भितर आज सृष्टि हेछि। तेबे संत मानकर सदा सर्वदा सेही प्रयास किभଳି भाव रे अन्य प्राणी मात्र के समस्तंकर मंगल पाई प्रयास जारी रखि थांती। सेथिरे जति उणा हो जाए ताहले विशेष भाव रे परर मंगल पाई परर उपकार पाई सेथे जदि बाधा उपजिला कोनोसी प्रकार रे हुना काहेकि ताहले से माने निजर साधना को एवं निज को मध्य आत्मसमीक्षा करि थांती। कोठी ना कोठी अभाव रहिछि। आज विचार करूछंती बोध हुए मु सेही परम तत्व परम निष्कर्ष जो सबु शास्त्र हवा उचित ता उचित भागवत धर्म भागवत तत्व ठिकणा भाव रे बोध हुए मु ताकू संज्ञा देई पारि नाही। मु ताहाकू ए पर्यंत सृष्टि करि पारि नाही बा प्रकाशित करि पारि नाही। कोन करिवि एई कथा भाबी कि आज विचार करूछंती। करिवि भागवत धर्म जेणे न लागे माया भ्रम। एई कथा जते बेले विचार करछंती एई समय नारद आसीछंती। सुंदर भाव रे वेद व्यास ऋषि से नारदंकर अतिथि चर्चा करी सबु वृत्तांत शुणेइछंती। नारद मते देखिछंती जेते सब ग्लानी जेते सब दुख रे व्यासदेव आज भांगी पड़िछंती। सेई जो अभिप्राय रे कोथि पाई ना सिए जेते सब सृष्टि कले एते सब शास्त्र रचना कले वेद वेदांत महाभारत रचना कला परे 17 खंड पुराण मध्य रचना करि सारिबा परे तांग मन जेते बेले धरु नाही देवर्षि नारद तांको सेई कथा कहि दउछंती। आपण जेते सब रचना करिछंती सेते भगवानंकर लीला जस गुण ए सब किछि वर्णना करा जाय नाही। आउ ए सब कथा न हेले भगवान को मध्य ता प्रिय होई परिबो नाही। भगवान को प्रिय न हेले जे प्रभु को आश्रित होइतिबा भक्त मानंकर जे परमहंस स्वरूपी महापुरुष मानंकर साधु संत वैष्णव तेणु सेमाने किभଳି भाବରେ एहा स्वीकार करिवे। जदि कोनोसी कथा बोधगम्य नुहे कि एक स्वीकार करिबो नाही ये कहार मंगल करिबो नाही। काहेकि ना भगवानकर गुण सेथेरे वर्णना करा जाई नाही।
ସେ କଥା ଭାଗବତ କହିଲେ ତତ୍କଥାସୁ ମହତ ପୁଣ୍ୟମ୍ ଧନ୍ୟଂ ସ୍ୱସ୍ତ୍ୟୟନଂ ସଦା ଯତ୍ର ଯତ୍ର ଉତ୍ତମ ଶ୍ଲୋକ ଭଗବାନ ଗୀୟତେ ହରିମ୍। କହିଲେ ସେଇ କଥା ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ସେଇ କଥା ହଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସନୀୟ, ସେଇ କଥା ହଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟ କଲ୍ୟାଣକାରୀ, ଯୋଉ କଥାରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଚରିତ୍ର ସବୁ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ତାଙ୍କର ନିର୍ମଳ କୀର୍ତ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୁଣ, ତାଙ୍କର ଯଶ ଏସବୁ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଇଥିବ। ତେଣୁ ଏଇ ତମେ ଯେତେ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ରଚନା କଲ ସେଥିରେ ଏସବୁ କଥା କିଛି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ବାୟ ବାବା କହିଲେ ଯୋଉଥିରେ ଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା, ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ନଥିବ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ହେଇଯିବ ନା ଲବଣୀ ନଥିଲେ କ୍ଷୀରରେ କ୍ଷୀରେ କି ପ୍ରୟୋଜନ କୃଷ୍ଣ ରସହୀନ କଥାଟି ସେହି ପରିବର୍ଜନ। ସେଥିପାଇଁ ଭାଗବତ କହିଲେ ସବଇ ପୁଂସା ପର ଧର୍ମ ଯତ୍ର ଭକ୍ତି ଅଧୋକ୍ଷଜି। ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ ହଉଛି ସେଇଆ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଠାରେ ଅହେତୁକି ଭକ୍ତି ଜାତ ହୋଇଥାଏ, ତାହା ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତୋଷର କାରଣ। ଆଉ ଭଗବାନ ସନ୍ତୋଷ ହେଇଗଲେ ଏ ସଚରାଚର ଜଗତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ତୁୟା ତୁଷ୍ଟେ ଜଗତ ତୁଷ୍ଟି। ତେଣୁ ଆଜି ନାରଦଙ୍କର ସେଇ ମାନେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ସେ କହି ଦଉଛନ୍ତି ତୁମେ ହେ ବ୍ୟାସଦେବ ଆପଣ ଆଦୌ ମନଉଣା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କଣ କରନ୍ତୁ ନା ପ୍ରବନ୍ଧେ ଭାଗବତ କର ଅଖିଳ ଜନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ହରିଚରିତ ଦୀପକର ଜନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧାରୁ ଧର। ତେଣୁ ଏଇ କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କଲା ପରେ ନାରଦ ମୁନି ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ସେଠୁ ଅନ୍ତର୍ଧାନ ହେଇଛନ୍ତି। ସୌମ୍ୟପ୍ରାସ ଆଶ୍ରମରେ ବ୍ୟାସଦେବ ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ସମାଧିରେ ବସି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପକୁ ଚିନ୍ତନ କରି ଭାଗବତ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଭାଗବତ ରଚନା କଲା ପରେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ନିଜ ପୁତ୍ର ସୁଖଦେବଙ୍କୁ ବିତରଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସିଏ ପଢାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେମାନେ ଆଜି ଘରେ ଘରେ ଭାଗବତ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଇପାରୁଛି। ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅତି ବଡି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ। ଭଗବାନଙ୍କର ଅହେତୁକ କୃପା ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ସେଇ ମା ମାନଙ୍କର ହାତ ଥାଏ। ମନେ ପଡିଯାଏ କପିଳ ଦେବଭୂତିଙ୍କର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେଇ ମା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉଥିପାଇଁ ବ୍ୟାସଙ୍କ ମନରେ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଶୂଦ୍ର ମାନେ କୌଣସି ଏଇ କଥାକୁ ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଇ କଥାକୁ ବୁଝି ପାରି ନଥିଲେ ଅତି ବଡି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ମା। ତେଣୁ ମା ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ତାଙ୍କର ଉପଦେଶକୁ ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ କରି ସେ ଅତି ବଡି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସେ ସୁଖଦେବ ମହାରାଜା ତାଙ୍କରି ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆଜି ଘରେ ଘରେ ଓଡିଆ ଭାଗବତ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହୋଇ ଅତି ଆନନ୍ଦର ଲହଳି ଖେଳି ଯାଉଛି ଦିବ୍ୟ ନବାକ୍ଷରୀ ଛାନ୍ଦରେ ସେ ପଦ ମାଧ୍ୟମରେ। ତେବେ ଏଠି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତଂ ନାମଂ ପୁରାଣଂ ଲୋକ ବିଶ୍ରୁତଂ ଶୃଣୁୟା ଶ୍ରଦ୍ଧୟା ଯୁକ୍ତ ମମ ସନ୍ତୋଷ କାରଣଂ। ତେଣୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ମନ ସନ୍ତୋଷରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା, ଅସନ୍ତୋଷରୁ ସନ୍ତୋଷକୁ ତାଙ୍କର ମନ, ତାଙ୍କର ହୃଦୟ, ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲା, ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଭାଗବତ ଲୋକ ବିଖ୍ୟାତ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ନାମକ ପୁରାଣକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଶ୍ରଦ୍ଧାଯୁକ୍ତ ହୋଇ, ପୁଣି ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର କଥା ଆସିଲା, ଶ୍ରଦ୍ଧାଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଉଚିତ, ଯାହା ମୋର ସନ୍ତୋଷର କାରଣ। ଆଉ କଣ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ନିତ୍ୟଂ ମମ କଥା ଯତ୍ର ତତ୍ର ତିଷ୍ଠନ୍ତି ବୈଷ୍ଣବା କଳି ବାହ୍ୟାନରାନ୍ତେ ବୈ ଯେର୍ଚୟନ୍ତି ସଦା ମମ। ଯେଉଁଠାରେ ନିତ୍ୟ ମୋର ପାଠ ମୋର କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ ସେଇଠାରେ ବିଷ୍ଣୁ ପାର୍ଷଦ ମାନେ ଆଦି ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଥାନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷ୍ଣୁ ପାର୍ଷଦ କୁ ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁ ପାର୍ଷଦ। ଆମେ ମାନେ ଆଗକୁ ସେଇ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା।
ଭାଗବତଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ମହାତ୍ମ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆଧାର କରିକି ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏଇ କଥାକୁ ଏଇ ବାଣୀକୁ ଆଜି ବିରାମ ଦେବି। ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ପରିଶେଷରେ ଭାଗବତଙ୍କର ସପ୍ତାହ ଯଜ୍ଞ ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଛି, ଭଗବାନ ଆସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ପାର୍ଷଦ ମାନେ ଉଦ୍ଧବ, ବଳି, ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ଅର୍ଜୁନ ଆଉ ସୁଖଦେବ, ସନକାଦି ଋଷି, ଇଏ ସମସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ନିତ୍ୟ ପାର୍ଷଦ। ଇଏ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଦେବତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ପିତାମହ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ, ଯେଉଁଠାରେ ନିତ୍ୟ ମୋର କଥା ପାଠ ହୁଏ ସେଇଠାରେ ବିଷ୍ଣୁ ପାର୍ଷଦ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଥାଏ। ଆଉ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ସଦାଇ ଭାଗବତ ଶାସ୍ତ୍ରର ପୂଜା କରିଥାଏ, ସେ କାଳର ଅଧିକାରରୁ ବା ଯମ ଦଣ୍ଡରୁ ଅଲଗା ହୋଇକି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ରହିଥାଏ। ଏହା ଉପରେ କଳିର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବଶତା ନଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ କଳି ଯୁଗରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ମଧ୍ୟ କଳିର ଏହି କରାଳ ଚକ୍ରରେ ସେଇମାନେ ପଡିବେ ନାହିଁ ଯୋଉମାନେ ଭାଗବତଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ କରିବେ। ପୁଣି କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଚେର୍ଚୟନ୍ତି ଗୃହେ ନିତ୍ୟଂ ଶାସ୍ତ୍ରଂ ଭାଗବତଂ କଳୌ ଆସ୍ଫୁଟୟନ୍ତି ବଲଗନ୍ତି ତେଷାଂ ପ୍ରୀତୋ ଭବାମ୍ୟହଂ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କଳି ଯୁଗରେ ନିଜର ଗୃହରେ ପ୍ରତିଦିନ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଶାସ୍ତ୍ରର ପୂଜା କରେ, ସେ କାଳକୁ ଭୟ କରେ ନାହିଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଭ୍ୟ ହୋଇଯାଏ, ଆସ୍ଫାଳନ କରେ ଏବଂ ମୁଁ ଏହାର ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିଥାଏ। ମୁଁ ତାପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିଥାଏ ଯାହାଙ୍କ ଘରେ ଭାଗବତ ଥାନ୍ତି, ଯେ ଭାଗବତଙ୍କୁ ନିତ୍ୟ ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ମୋର ସ୍ୱରୂପ ବର୍ଣ୍ଣେ କରି। ଆଉ କଣ, ଅଥଂସ ବୈଷ୍ଣବ ଶ୍ରେୟ ଶାସ୍ତ୍ରଂ ଭାଗବତଂ କଳୌ ଗୃହେ ନ ତିଷ୍ଠତେ ସଦସ୍ୟ ସ୍ୱାପଚାଦଧିକୋ ହିତଃ। ଏଇ କଳି ଯୁଗରେ ଯାହାର ଗୃହରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଶାସ୍ତ୍ରର ଯେ ମହଜୁଦ ନାହିଁ, ତାକୁ କିପରି ବୈଷ୍ଣବରେ ଗଣାଯିବ, ତାକୁ କିପରି ଭକ୍ତ ବୋଲି ଗଣାଯିବ? ସେ ତ ଚଣ୍ଡାଳ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ତଳକୁ, ଆହୁରି ନିଚ। ଆଉ ଏ କଳି ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟର ଗୃହରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଶାସ୍ତ୍ର ମହଜୁଦ ନଥାଏ, ସେ କସ୍ମିନ୍ କାଳେ ଯମ ପାଶରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଯୋଉଠି ଭାଗବତ ଅଛନ୍ତି ତତ୍ର ସର୍ବାଣୀ ତୀର୍ଥାନି ନଦୀ ନଦ ସରାଂସିତ ଯଜ୍ଞା ସପ୍ତ ପୁରୀ ନିତ୍ୟଂ ପୁଣ୍ୟା ସର୍ବେ ଶିଳୋଚୟାଃ। କଣ କହିଲେ ନା, ଯେଉଁଠାରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ରହିଛନ୍ତି ସେଠାରେ ନଦ ନଦୀ ଏବଂ ସରୋବର ରୂପରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସମସ୍ତ ତୀର୍ଥ ମାନେ ଯାଇ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯଜ୍ଞ, ସପ୍ତ ପୁରୀ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପବିତ୍ର ଯୋଉ ପର୍ବତ, ଯୋଉ କ୍ଷେତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ନିତ୍ୟ ନିବାସ ସେଇଠି ହିଁ କରିଥାନ୍ତି। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତର କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ, ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ, ସେଇଠାରେ ମୁଁ ଏହି ପ୍ରକାର ଥାଏ ଯେପରି ପୁତ୍ର ବତ୍ସଳା ଗାଧି ନିଜର ବଚ୍ଚା ପଛେ ପଛେ ଯାଏ। ଆମେ ମାନେ ସେଇ କଥା ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଶାଲ ବେଦଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ରଚନା, ଧେନୁ ପଛେ ପଛେ ବଚ୍ଚା ଗମେ କ୍ଷୀର ଲୋଭେ ଭକତ ପଛରେ ତୁହି ଥାଉ ସେଇ ଭାବେ ଥାଉ ସେହି ଭାବେ ଏକା ତୁ ଭକତ ଜୀବନ। ଭଗବାନ ଏଇଠାରେ କହୁଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ଘରେ ଭାଗବତ ଯୋଉଠି ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥାଏ, ସେ ଶ୍ରୋତା ଏବଂ ବକ୍ତାଙ୍କ ପଛରେ ମୁଁ ସେଇ ଗାଈ ଭଳିଆ ଧାବମାନ ହୁଏ। ଆଉ କଣ କହିଲେ, ମତ୍କଥା ବାଚକଂ ନିତ୍ୟଂ ମତ୍କଥା ଶ୍ରବଣେ ରତଂ ମତ୍କଥା ପ୍ରୀତମ୍ ଅନନ୍ତଂ ନାଂ ଗଚ୍ଛାମି ତଂ ନରଂ। ଯିଏ ମୋର କଥାକୁ କୁହେ, ଯିଏ ଏହାକୁ ଶୁଣିବାକୁ ଲାଗେ, ତଥା ଯିଏ ମୋର କଥାରେ ମନକୁ ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାଏ, ସତରେ ଭଗବାନ କଥା ଯିଏ ଶୁଣୁଥିବ ଏବେ ଆନନ୍ଦ ପାଉଥିବ, ଏହି ମନୁଷ୍ୟକୁ ମୁଁ କେବେ ବି ଛାଡେ ନାହିଁ, କେବେ ବି ଛାଡେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତେ ସବୁ କଥା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କୁହାଗଲା, ଏଇଠାରେ ଆମେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଯେ ଆମେମାନେ ସବୁଦିନ ଯୋଉମାନେ ଭାଗବତକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିଛନ୍ତି, ଆମ ପଛରେ ଭଗବାନ ସଦା ସର୍ବଦା କେବଳ ପଛରେ ନୁହନ୍ତି, ଆବରି ଥାଇ ଚଉପାଶେ ତାର ଚରଣ ରେଣୁ ଆସେ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ ରେଣୁକୁ ପାଇବା ଆମ ମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଆମ ମାନଙ୍କର ଅଭାଗ୍ୟ। ତେଣୁ ସେତିକି ଥାଅ, କେବଳ ଆବରି ଥାଅ ଚଉପାଶେ, ଏତିକି ମୋର ନିତ୍ୟ କାମନା ପ୍ରଭୁ। ତେବେ
ଟିକେ ଇଏ ହଉଛି ଆମର ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଥିବା ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ବାଣୀ, ଯାହାକୁ ପିତାମହ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ସେ କହିଥିଲେ। ତେବେ ଟିକେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଆମର ଦିବ୍ୟ ଭାଗବତଙ୍କର କଥା ଉପରେ। ସେ ଭାଗବତ କିଏ କାହାକୁ କହିଥିଲେ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯଦି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ୍ ତସ୍ମୈ ଯେନ ବିଭାସିତୋୟମ୍ ଅତୁଳୋ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦୀପଃ ପୁରା तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिण योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवत राताय कारुण्यत सशुद्धं विमलं विशोकम् अमृतं सत्यं परं धीमहि। बोले भागवत भगवान की। श्रीमद् भागवत हेउछन्ति भगवत तत्व ज्ञानर एक श्रेष्ठ प्रकाशक, भगवत धर्मर सी होउछन्ति कोन ना ताकू सुंदर भावरे सम्यक भावरे विस्तृत भावरे जे आलोचित करिछन्ति आम मानक निकटरे साक्षात परिप्रकाश करि देइछन्ति सी होउछन्ति श्रीमद् भागवत। एवं यार सहित अन्य कोनोसी शास्त्र, कोनोसी पुराण, कोनोसी ज्ञान वा उपनिषद तुलना करा जाई पारिबो नाही। काहेकि ये होउछन्ति परम शास्त्र, आम मानकर इष्ट होउछन्ति परम इष्ट महाप्रभु जगन्नाथ। ठीक सेही भली भावरे परम शास्त्र होउछन्ति भागवत। सदा सर्वदा अभ्यास करिवार आवश्यकता रहिछि। सेति पई भक्तटिए गाए चरण तो नित्य कहितै से कथा, परम शास्त्र भागवत अभ्यास करू इव नित्य अभ्यास कले नीति नीति निबिड़े बढ़ पिरती श्रवण मात्रे मुख्य पाई तापमान न लागई सुधारे बसंती तक्षण अनादि प्रभु नारायण तेणु अधिक अन्य ग्रंथे हि प्रयोजन हे जगते। दिव्य भागवत महात्म्य कहा गला, अरे हृदय बसंती तक्षण अनादि प्रभु नारायण भागवत पद टिके गायन करू करू मो महाप्रभु आसी हृदय कंदर रे विराजमान कर दियंती। ये अनुभवर विषय ये एवं भागवत संपूर्ण भाव केवल प्राक्टिकल जिते सब उदाहरण दिया से प्राक्टिकल। चुक परीक्षित हुंतु, गोकर्ण धुंदुकारी हुंतु, गोकर्ण एवं ताको ग्रामवासी हुंतु, गोकर्ण आत्मदेव हुंतु, सनकादि ऋषि नारद हुंतु, भक्ति ज्ञान वैराग्य हुंतु, केते केते कथा। किंतु ए माने बाबा मानी भागवत को भगवान सहित अलग कर दियंतु नाही। जे भागवत से जगन्नाथ ए चरण सदा सर्वदा यही गोटे मतरे सदा सर्वदा से दृढ़ोक्ति प्रकाश करे, विश्वास करे एवं सेथिपाई तो अद्यावधि 52-53 वर्ष सेही कथा प्रचार करिसंती। ये भागवत को आश्रय करिवो तार कोनोसी दुख रहिबो नाही। एवं ये होउछि एक अतुलनीय पुराण। याको सर्वप्रथमे भगवान नारायण ब्रह्मांक निमंते प्रकट करिथिले। तापरे से नारायण ही ब्रह्मांक रूपरे देवर्षि नारदंकु कहिथिले एवं नारदंक रूपरे कृष्ण द्वैपायन व्यासंकु कहिथिले। तापरे से नारायण ही व्यास रूपरे जोगींद्र सुखदेवंकु कहिथिले एवं अत्यंत करुणावश होई सुखदेवंक रूपरे राजर्षि परीक्षितंकु उपदेश देइथिले। आमे माने एई कथा कहिबा जे सेई नारायण ही अति बड़ी जगन्नाथ दासंक रूपरे आममानक निकटरे ओडिया भागवत भावरे प्रकाश विराजित होइछन्ति। से भगवान जे होउछन्ति परम शुद्ध बुद्ध माया मलवर्जित शोक एवं मृत्यु जहां निकटरे प्रवेश करि पारे नाही। से खुशी हो जाती, प्रसन्न हो जाती। ये भागवत शास्त्र को निज जीवनर चर्या भाव निज जीवनर आधार भाव स्वीकार करी नित्य पठन करती, श्रवण करती, चर्चा करती।
आमे समस्ते से परम सत्य स्वरूप परमेश्वर को ध्यान करुछु। नमः तस्मै भगवते वासुदेवाय साक्षिणे जयिदं कृपया तस्मै व्यासचक्षे मुमुक्षवे जोगीन्द्राय नमः तस्मै सुकाय ब्रह्मरूपिणी संसार सर्पदष्टं जो विष्णुरातं नमोचत। आमे से सर्वसाक्षी भगवान वासुदेव को नमस्कार करुछु जे कृपा करी मुख्य अभिलाषी ब्रह्मा को श्रीमद भागवत महापुराण उपदेश देइथिले। ता सहित आमे से जोगीराज ब्रह्म स्वरूप श्री सुखदेव गोस्वामी को मध्य नमस्कार करुछु जे श्रीमद भागवत महापुराण सुनाई ए संसार रूपी सर्प दंशन करिथिबा राजर्षि परीक्षित को मुक्त करि देइथिले। सेही देवता मानकर जे होत आराध्य देव महाप्रभु हे सर्वेश्वर आपण ही आपण एकमात्र आमर स्वामी आपण ही आमर जीवन सर्वस्व। वर्तमान आपण एपरी कृपा करंतु जे बारंबार जन्म पाइले मध्य आपणकर चरण कमल रे आमर अविचल भक्ति रही थाउ। ये भगवानकर ए नामर संकीर्तन सर्वथा सकल पाप को नष्ट कर दिए। ये भगवान चरण रे आत्म समर्पण आउ तांको चरण प्रणति सबुदिन पाई चिरकाल पाई समस्त प्रकार दुख को प्रशमित कर दिए। से परम तत्व स्वरूप श्री हरि भगवान श्री कृष्ण चंद्र को वंदना करुछि नमस्कार करुछि। भवे भवे यथा भक्ति पादयो सब जायते तथा कुरु स्वदेवेश न तत्त्वनो जत प्रभु। तेणु नदी मान भितर गंगा जेभଳି होउछन्ति श्रेष्ठ से भागवत कहले निम्न गानं यथा गंगा देवानां अच्युतो यथा वैष्णवानां यथा शंभु पुराणानां इदं तथा क्षेत्राणां चैव सर्वेषां यथा काशी हनुत्तमा तथा पुराण व्रतानां श्रीमद्भागवतं द्विजः। नदी मानक मध्य गंगा जेपरि श्रेष्ठ देवता मानक मध्य विष्णु जेपरि श्रेष्ठ एवं वैष्णव मानक मध्य शिव जेपरि श्रेष्ठ एवं सेही पुराण मानक मध्य श्रीमद भागवत होउछन्ति सर्वश्रेष्ठ। ए सनकादि ऋषि सकल क्षेत्र मानक मध्य काशी जेपरि सर्वश्रेष्ठ एई कथा जेतेले विचार करिबा आमे तो सब बेले कहउछन्ति पुरुषोत्तम धाम श्रीक्षेत्र होउछन्ति सबुठारु क्षेत्र मानक मध्यरु राजा देवानां सर्वदेवानां राजा श्री पुरुषोत्तम क्षेत्राणां सर्वक्षेत्राणां राजा श्री पुरुषोत्तम। तेबे काशी क्षेत्र कथा सत्य कहिले सेथिपई आमे माने गर्व अनुभव करिबा से काशीर अधीश्वर किए ना काशीनाथ महादेव सी आसी ए श्रीक्षेत्र रे से विराजमान करिसन्ति 22 पावच्छरे। तेणु ये होउछन्ति क्षेत्र मानक भितरे राजा। हे सोनकादि ऋषिगण सकल क्षेत्र मानक मध्य काशी जेपरि सर्वश्रेष्ठ पुराण मानक मध्य श्रीमद भागवत स्थान सही परि सर्वोच्च। यही श्रीमद भागवत पुराण सर्वदा एवं सर्वथा निर्दोष अटे कौन प्रकार मल ना ये अमल माया मल वर्जित शुद्ध एवं सात्विक भगवान प्रिय भक्त वैष्णव माने यह बहुत आदर करते। यही पुराण रे कौन अच्छी नहीं जीवन मुक्त परमहंस मानकर सर्वश्रेष्ठ अद्वितीय तथा माया विवर्तित ज्ञान एथिरे व्याख्यान करा जाइछि। एवं एक ग्रंथर सबुठारु बड़ वैशिष्ट्य एया जे एथिरे नैष्क्य माने निष्काम भक्ति एवं समस्त प्रकार जेते सब आसक्ति संपूर्ण भक्ति जेते सब रहिछन्ति कर्म रहिछन्ति सेथुरु निवृत्त होई ज्ञान वैराग्य एवं भक्ति सहित संपूर्ण भाव में ये कौन होती ना समाविष्ट हो जाइछन्ति। तेणु एथिरे आको पठन कले ताको श्रवण कले एवं मनन करिवार जे मध्य रहंती ताको भगवान कर भक्ति अति सहज रे मिल जाती एवं से भक्ति कौन हुंती ना हृदय कंदर रे विराजमान करते। जेते बेले भक्ति जागृत होइथिले सेही समय से पचारिथिले सनकादि ऋषि मानक मु कोठी स्थान मते गोटे स्थान दियंतु से कहले
ତୁମେ ଆଦୌ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ତୁମେ ମାନେ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ବିରାଜମାନ କରିବ। ତେଣୁ ଯିଏ ଭାଗବତ ପଠନ କରିବ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ ଭାବରେ ଭକ୍ତି ଆଉ ମୁକ୍ତି ତାର ପରାଦୃତ ହୋଇଯିବେ ହୃଦୟ କନ୍ଦରରେ। ହୃଦୟରେ ବସିତ କ୍ଷଣ ଅନାଦି ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ। ତେଣୁ ଏ ଭଗବାନଙ୍କର କୃଷ୍ଣ ପ୍ରିୟମ ସକଳ କଳୁଷ ନାଶନମ ହେତୁ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ବିଳାସକାରୀ ଭଗବାନଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ତେଣୁ ପୁଣି ଥରେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଭାଗବତଙ୍କର ସେଇ ଦିବ୍ୟ କଥା ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ମାହାତ୍ମ୍ୟକୁ ଆମେ ମାନେ ନିତ୍ୟ ନିଜ ଜୀବନର ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚା ନିଜ ଜୀବନର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା। ଭଲରେ